कार्तिक पुराण 30 अध्याय। बट पिपल धर्मवाणी सौनक आदि मुनि शुणी आनंद होई महाजने पुणी संशय घेनी मने। सौनक उवाच सुत मुनिंक मुह चाहि बोलन्ति शुण पुण्य देहि किं पाओ स्वस्थ वृक्ष मूले विश्राम दोष रात्र काले। आबर अर्क 12 दिन छुईले हत हुए प्राण से कथा कह कुश पाणी आंभ संशय जाऊ शुणी। हेमंत मुनिंक वचने सुत कहन्ति तोष मने। सुत उवाच बोलन्ति शुण सर्वमुनि पूर्वे जे सुरासुर बेनि ब्रह्मा सहिते हरिहर मंदरे मंथिले सागर। से क्षीर जलधि मंथनु लक्ष्मी सहिते कामधेनु कौस्तुभ आदि रत्नमणि अमृत विशल्या करणी। अष्टनायिका अष्टनिधि चतुर वर्ग फल सिद्धि ऐरावत उजे सर्वा ए आदि जेते द्रव्य बा केते कहिबा परिमाणी तुम्भे तो पूर्वे अछ शुणी। हेमंत समुद्र मंथने जहा पाइले पूर्व दिने से सर्व त्रैलोक्य दुर्लभ देवंकु देले पद्मनाभ। आपे लक्ष्मी की लभि हरि निज भुवने सुख घर स्वभावे वैकुंठपुर सुकृत जने सुख घर। तहि बंचन्ति जेते प्राणी जुग निमिष प्राय मणि। गोविंद रूप दर्शने नित्य है सुख जात मने। हेमंत मंदिरे मुरारी लक्ष्मी सहिते विजय करी प्रभुंक अनुराग मणि छामुरे क्षीर दुलणी सन्मुखे जोड़ी बेनी कर बोलन्ति वचन मधुर। भो प्रभु प्रभु पुण्यमय जामनु ब्रह्मांड उदय ब्रह्मांड नाथ विश्वेश्वर ब्रह्मांड जार खेल घर ब्रह्मा स्वरूपी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विलग्न बहुमुनि। एणु ए अशेष ब्रह्मांड बालुका प्राय होई गुंड तुम्भ शरीर लोम मूले उदय अस्त काले काले। एणु ए अशेष महिमा के जानी पारे गुण सीमा केवल भक्त जन हिते गुण विस्तार बहुमते। संसारे होइछि प्रकाश अनादि महत पुरुष अशेष जन अंतर्जामी पर अपर आत्मरामी सकल हृद पद्मे बरही एणु अशेष भावग्राही। भावर भाव दीन बंधु सुजन जन कृपा सिंधु शरण जन सुख राशि मुहि तुम्भर निज दासी। तेणु ए श्री चरण तले जणाऊ अछि भक्ति बळे प्रसन्ने शुण अंतर्जामी मो ज्येष्ठा भग्नि अलक्षणी। विरूप देखी अंग शोभा केहि नहिले ताकु विभा
ତାହାକୁ ଚାହିଁ ମୋର ପିତା ବରୁଣ ମନେ ମହାଚିନ୍ତା। ସ୍ୱଭାବେ ଯୁବା କନ୍ୟା ଗୃହେ ଯେ ରଖି ତାର ଅବିବାହେ। ତାର ସୁକୃତ ଯେତେ ଥାଇ ଦୁହିତା ଯୋଗୁଁ ନାଶ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମେ ଯୋଗେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା କର୍ମେ। ଯଦ୍ୟପି ନ ମିଳିବ ବର ତରୂପ ଦେଖି ଅସୁନ୍ଦର। ଏଥକୁ ଶୋଚନା ନ କରି ତାରୂପ ଅନୁରୂପେ ବରି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଝିଅକୁ ବିଭା ଦେବ ପୁଣି କନିଷ୍ଠା ଯେବେ ଥିବ। ତାହାକୁ ପଛେ ବିଭା କରି ତେବେ ସେ ଧର୍ମ ରଖିପାରି। ଏକଥା ଜାଣନ୍ତିଟି ସର୍ବେ ସେ କଥା ବିପରୀତ ଏବେ। ଜଳଧି ରାଜା ଦବ ପ୍ରୀତେ ଆଗେ ପ୍ରଦାନ କଲା ମତେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାରୀ ଗୃହେ ଦେଖି ଅନବରତ ମନେ ଦୁଃଖୀ। ସେ ଦୁଃଖ ତାପ ମୋର ହୃଦେ ତେଣୁ ଜଣାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଜଗତ କରତା ଜାଣ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଘେନ ମୋର ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବିଭା କର। ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅଶେଷ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି। ସେ ଯେଣୁ ସର୍ବଭୂତେ ବାସ ପରମ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ। ପ୍ରିୟା ବଚନେ ସ୍ନେହ ବହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ। ଯେ ଋଷି ଉଦ୍ଧାଳକ ନାମେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତପଚାରି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜା ବିଧି କରି। ସେ ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରକାରେ ପୂଜିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ। ସନ୍ତୋଷେ ଘେନି ପୂଜା ବିଧି କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି। ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମ୍ଭର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେ ମୁନି ତୁମ୍ଭର କି ବାଞ୍ଛା। ଆମ୍ଭ କମଳା ଭଗ୍ନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଚାରେ ସବୁ ତହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଭା ହୁଅ ଯେବେ ଆମ୍ଭରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ। ତୁମ୍ଭେ ପରମ ସାଧୁ ଅଟ ଆମ୍ଭ ମନକୁ ତୁମେ ଅଟ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁପଣ ଏକଥା ପରମ କାରଣ। ମୁହିଁ ସୁଜନ ଜନ ବନ୍ଧୁ ହସି କହନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖୁ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାଳକ। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବୋଇଲେ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଙ୍ଘିତ ମୋର ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ସାଗର। ଅସାଧୁ ମହାଦେବ ଦାସ କ୍ଷମା କରିବ ମୋର ଦୋଷ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହେଉ ବୋଇଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଧାଳକ ପୁର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ ନାମ 30 ଅଧ୍ୟାୟ।
एकत्रिंशोऽध्याय सुत उवाच विष्णुकर महिमा अनेक कहन्ति सुत पौराणिक शुणि सकल मुनिगणे गोविंद आज्ञा परमाणे मिली सकल ब्रह्म ऋषि वरुणपुरे दूत पेशी ज्येष्ठ कन्या को अणाइले विभा मंडपे उभा कले अनेक लोक मिली न तही कन्या को देखुछन्ति रही स्वभावे अलक्ष्मिता नाम रूपता विपरीत कर्म पृथु शरीर वृद्धा जन विशाल हृद कटै क्षण पिंगल केश लंबा कर्ण रकत नेत्र दीर्घानन दीपखा चुली मध्य झिंका पराए दिशई नासिका अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजन्ते घोटी हरित वर्ण दंतपति दिशई भयंकर मूर्ति जिह्वा खड्ग प्राय जानी ओष्ठ उन्नत खरवाणी दीर्घ चरण क्षुद्र कर अर्घ्य से वस्त्र अलंकार किछि न दिशे ताकु शोभा बकीर प्राय होई उभा काकर प्राय वक्र दृष्टि श्रीमंत रूप देखि कष्टि ताहाकु देखि सर्वलोके आश्चर्य मणुछन्ति थोके विष्णु आदेश उद्धारक स्वभावे सुज्ञ सुविवेक कन्यादि गुण न पाछिले अलक्ष्मी कुसे विभा कले विभा बढ़ाई मुनिगण ब्रह्मा सहिते नारायण जे जहाँ पूरे कले बीजे एथु अंतरे सुण दीजे अलक्ष्मी कुसंगरे घेनी सेठारु उद्धारक मुनि निज आश्रमे जाई मिली जुवती देले हुड़हुड़ी मंगल विधि कले आनी ता देखी सागर दुल्हणी सुख न भजी तार मने प्रवेश मुनि सन्निधाने जहु शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइला कामिनी दोहरा अग्नि धूम बासे विप्र नारींक धर्म त्रासे अलक्ष्मी देहे दुख लागे घरु बाहर हेला बेगे दांडरे उभा हेला आसी ता देखी उद्धार करुसी निज घरणी आगे मिली बचन कहन्ति ओगाळी किंपा तू मोर गृह छाड़ी सकल लज्जा दूरेड़ी दांडरे आसी हेलु भा ए मते न दिसिला शोभा आबर कांदुअछु कोहे किय बा गण मोर गृहे देखिया कुल मोर देह
କେ କି ବୋଇଲା ମୋତେ କହ ହେମନ୍ତ ପତି ମୁଖ ଶୁଣି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଅଛି ବାଣୀ। ହେ ମହାରୁଷି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋଠାରେ ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ତାହା କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଭୋ ନାଥ ଶୁଣ ଅନୁରାଗେ। ମୁଁ ଯେ ବରୁଣ ରାଜା ଝିଅ ଯାବତ ବାଦେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯେ ବଣ ଗୃହେ ନିତ୍ୟ କଳି ଏକ ଆରେକ ବାରୁଆଳି ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଥିବେ ବସି ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନ କରି ପଦାର୍ଥ କରୁଥିବ ଚୋରି। ଯହିଁ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୟୁତ ଖେଳ ମିଥ୍ୟା କପଟ ମାଡ଼ ଗୋଳ ପରଦାର ପ୍ରୀତିରେ ରସି ଏକ ଆରେକ ପରିହାସୀ ପରକୁ କହୁଥିବେ ନିନ୍ଦି ଆପଣା ଗୁଣ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦୀ ଜୀବଙ୍କୁ କରୁଥିବ ହିଂସା ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ମୋର ବସା ଯହିଁ ନ ରସେ ମୋର ମନ ସେ କଥା ଶୁଣ ତପଧନ ବେଦ ବଚନ ଆଦି ଗୀତ ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ଏହା ମୁଁ ନ ଶୁଣିବି କନେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ଏହା ମୁଁ ନ ଶୁଣିବି କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ବାକ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନେ ନୟନେ ନ ଦେଖଇ ତାହା ସେ କଥା ଶୁଣ ମୋର ନାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଦି କରି ଯେ ଜନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକ୍ରିୟାବନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ସୁବେଶ ହେଉଥିବ ନିତେ ସୁସଞ୍ଚ ପୁରେ ଥିବେ ରହି ମୁଁ ତାହା ନ ପାରଇ ସହି ହବିଷ ଅନ୍ନ ସୁଧି ପାତ୍ରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ଯାର ମନ ମୋ ଦେହ ହୁଏ କମ୍ପମାନ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଜାତି ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ନ ଘେନଇ ତାର ବାସ ଆମିଷ ବାସ ଯହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତହିଁ ନ ପାରଇ ରହି ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିରେ ଘୃତ ବାସ ହୋମ ଅନଳ ଧୂମ୍ର ତ୍ରାସ ମୁଁ ତାହା ନ ପାରଇ ସହି ବେଦ ବଚନେ ମୋର ଦେହି ବାତେ କଦଳୀ ପ୍ରାୟ କମ୍ପେ ଗରୁଡ଼ ଆଗେ ଜେହ୍ନେ ସର୍ପେ ମୁହିଁ ହଇଲି ସେହି ମତି ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ଏହି ମତି ଯଦ୍ୟପି ଅଛି ମୋର ଆଶ କୁସିତ ସ୍ଥାନେ କର ବାସ ହେମନ୍ତ କହି ସିନ୍ଧୁ ଯେମା ପୁଣି କାନ୍ଦଇ ଅଲକ୍ଷମା ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମହାରୁଷି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲେ ଭାସି ହୃଦୟରେ ବିଚାରନ୍ତି ରହି ଏଥିରେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଯଶ ଆୟୁଷ ସୁତ ଚିତ କ୍ଷଣକେ କରିପାରେ ହତ ଏ ନାରୀ ଥିବ ଯାର ଘରେ ତାର ପ୍ରମାଦ କାହିଁ ଦୂରେ ସନ୍ନିଧେ ଥିବ ସର୍ବବାଦେ ଏ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସିନୀ ପ୍ରମାଦେ
ଏ କୂଳ କଳଙ୍କିନୀ ସଲ ବେଳ ପେଖିଲେ ଭଲ। ପୁରାଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁନି କଳହା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବାସିଦିନୀ। ସ୍ୱାମୀ କି ନିନ୍ଦି ବାନ୍ଧି ପାରେ ତାହାକୁ ନ ରଖିବ ଘରେ। ଯେବେ ଉପ୍ରଧ ଭାବେ ରଖି ପଶ୍ଚାତେ ହୁଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ ଅନ୍ତେ ନରକ ଗତି ପାଇ। ଏ କଥା ଜାଣଇ ମୁଁ ଭଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏଥୁ ଥିଲେ। ସଦନେ ରଖି ନ ଜଗାଇ ନିର୍ଜନେ ନିର୍ବାସିବା ନେଇ। ଏ ମନ୍ତ ପାଞ୍ଚି ମହାମୁନି ଅଲକ୍ଷଣୀକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। କେତେ ହେଁ ଦୂରେ ଦୀପାନ୍ତରେ ଜନ ଅଗମ୍ୟ ବନ ଘରେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେପତି ପତ୍ନୀ ଉଭା ହୋଇ। ସେଦିନ ଶନିଶ୍ଚର ବାର ଧର୍ମ ସୁମରି ମୁନିବର। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଛନ୍ଦ କହି ଏଠାରେ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ରହି। ତୋର ଶରଧା ଯହିଁ ଅବା ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏବେ ତୁ ଏହିଠାରେ ରହ ମନରେ ସଂଶୟ ନ ପାଅ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୋ ନିମନ୍ତେ ଘେନି ମୁଁ ଆସଇ ତୁରିତେ। ସ୍ୱାମୀ ବଚନେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ମନରୁ ଦୂର କରି ଚିନ୍ତା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ତରୁ ମୂଳେ ବସି ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାଳ କରୁସି। ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ମିଳି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବନମାଳି। କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷୀରୋଦ ନିବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये अलक्ष्मी बन निवास नाम 31 अध्याय। 32 अध्याय। पृथुरु उवाच हे मुनि वर एबे शुण अलक्ष्मी कन्या कर्म गुण। पिपल वृक्ष तले बसी स्वामी आगम अभिलाषी। निश्चय आसिबे बोली जानी 10 दिगकु चाहि पुणी। अनवरत देई दृष्टि न देखी मने महाकष्टी। तृतीय दिन बाट चाहि अति आकुले तार देही। निराशे करई रोदन उल्लुका प्राय घर सन। रोदन करे उच्च स्वरे शब्दे चतुर्दिग पुरे। तरस्त सर्वलोके शुणी वैकुंठपुरे कमलिनी। शब्द अनुसरी कर्णे जानिले निज भग्नी बने। विरस होई कांदुअछि गृहस्थ गला ताकु लेछि। एमंत भाळी देवी चिते कहिले प्रभुंक अग्रते। भनाथ शुण सावधाने मो ज्येष्ठ भग्नी घर बने। स्वामी विच्छेदे कर्म दोषे सखा सदर नाही पासे।
ଅନାଥା ହୋଇ ଘୋର ବନେ କାନ୍ଦୁଅଛି ସେ ଦୁଃଖ ମନେ। ତୁମ୍ଭେ ତା ସନ୍ନିଧକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ୱାସି ରଖ ଭଲ ଠାଇଁ। ଯେମନ୍ତେ ନ ପାଏ କଷଣ ନହିଲେ ମୋର ପୁରେ ଆଣ। ଏମନ୍ତ କମଳା ବଚନେ ଜଗତ ପତିତ ସମନେ। ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା ଅଛି ଯହିଁ। ସେଠାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଜଗତ ନାଥ ପୀତବାସ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ବିଜେ କରି ଦେଖି ଉଠିଲେ ଦ୍ୱିଜ ନାରୀ। କ୍ରୋଧେ ସମ୍ଭାଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହି ତରୁ ହାଡ଼େ ଉଭା ହୋଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ତୃଷ୍ଟି ବକ୍ର ବଦନେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ତା ମନ ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସିନ୍ଧୁ ଜେମା। ତୁମ୍ଭ କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ରମା। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସିନ୍ଧୁ ଜେମା। ତାର ପୁରକୁ ଯିବ ଆସ। ସେ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠର ନାମ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ଧାମ। ଅନେକ ତପ କରି ତପି ନିଷ୍କାମେ ମୋର ନାମ ଜପି। ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଘେନି ଚିତ୍ତେ ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେ। ସୁଦୟା କରି ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ବସନ୍ତି ଯାଇ ମୋର ପୁରେ। ଯେ ପୁରେ ମୋତେ ଦେଖି ତୋଷ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଲେଶ। ଭୁବନ ଏମନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସୁକୃତ ଜନଙ୍କୁ ସୁଲଭ। କିଞ୍ଚିତେ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପ୍ରାସ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁକି ଯିବ ଆସ। ତୁମ୍ଭ କନିଷ୍ଠା କମଳିନୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେତେ ଦାସୀ ଜଣ ଜଣକେ ଗୁଣ ରାଶି। ଅନେକ କାଳ ଯାଏ ଲିହି ବର୍ଣ୍ଣିହି ନ ପାରିବ କେହି। ଏମନ୍ତ ମହିମା ସେ ପୁର ସୁର ମୁନିଙ୍କ ଆଗଚର। ତହିଁକି ଚାଲ ଯିବା ବେଗେ କିମ୍ପାଇଁ ଥିବ ବନ ଭାଗେ। ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ପୂର୍ବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତ କାଳେ ସକଳ ଆତ୍ମା ଏକ ମେଳେ। ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ତବ ଗର୍ଭେ ଯାଇ। ସୁକୃତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲା କଳୁଷ ଭାଗ ଯେତେ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବ ପଙ୍କ ରୂପେ ପଡ଼ି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲା ବୁଡ଼ି। ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା ପୁଣି ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିଲା। ତୋର ଜଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ସଞ୍ଚିଲା ଅଶେଷ ଜଗତ। ଚର ଚର ମୂଳେ ଜୀବ ସଂସାରେ ଜାତ କଲା ସର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଉଦୟ କଲା
ପୂର୍ବେ ଯେ ପାପ ପଙ୍କେ ଥିଲା ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ନ ପାରି ଲଜ୍ଜାରେ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି ଜନରାଜନପୁରେ ଜନ୍ମି ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ଯେତେ କଥା ମତେ ଲାଗଇ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। ଶୂଶାନେ ନ ପାରଇ ରହି କହିଲି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆବର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସେମକ ନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନି ଘର ତହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ ତାସିରି ନ ଜଗାଏ ମତେ। ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାହିଁ ମୋ ମନ ହେଉଥାଇ ଦହି। କେମନ୍ତେ ଯିବି ତାର ପାଶ ଆବର ମୋର କର୍ମ ଦୋଷ। ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା ଭଲ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତାହା ସଲ। ଏଥକୁ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସକଳ ଜନ ମନ ଗୁଣ ମୋ କଥା କିମ୍ପାଇଁ ନ ଶୁଣ। ଏବେ ମୋ ମନ ଅନୁସରି ସ୍ନାନ କହିବ ନରହରି। ମୋ ଭାବେ କରିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି ଯେ ଯାହା ନିଜ କର୍ମ ଜାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବାଳି ଯେ ବଣ ଘରେ ନିତ୍ୟ କଳି। ତହିଁ ତୁ କରିଥିବୁ ବାସ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷୀ କୁପୁରୁଷ। ତାର କନ୍ଧରେ ଥିବୁ ବସି ଯେ ପର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥେ ଆସି। ପର ନିନ୍ଦୁକ ପର ପୀଡ଼େ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖେ ପଡ଼େ। ଅଙ୍ଗ ଶୁଚି ହୋଇଥାଇ ଯେ ଦେବ ଦର୍ଶନେ ଯାଇ। ସାନ ବଚନେ ମୋ ଭୋଜନେ ଯେ ଭାସେ ରସେ କୁବଚନେ। ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ ଯେବେ ଅପାତ୍ରେ ମହାଦାନ। ଯେ ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ତୁ ବସିଥିବୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଖେଳ ଯେତେ ରସ ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିହାସ। ଜାଲ ଜନ୍ତାଳ ବନ ଜୁଇ ଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ଯେତେ ଠାଇଁ। ତାହା ଯେ ଦେଖୁଥିବ ତ ସେ ତୁ ଥିବୁ ତାର କନ୍ଧ ଦେଶେ। ବଟ ଓସ୍ତ ବେଲ ନିମ୍ବ ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ତ୍ୟୁତ ଦ୍ରୁମ। ଏ ଆଦି ଦେବ ତରୁମାନ ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ। ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ ତୋହରି ଭାବ ତାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି ଗୋବିପ୍ର ସୁଜନ ନ ବନ୍ଦି। ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁପାଦେ କପଟ ସ୍ନେହ ଯାର ହୃଦେ। ଏ ମନ୍ତ ଜନ କନ୍ଧେ ବସ ତାର ସୁକୃତ ଶିରି ଧ୍ୱଂସ। ଆବର ଶୁଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ନାରୀ ବିନା କାମେ ଭ୍ରମୀ।
ପରେ କହଇ ଘର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସେ ନେହ ପାଇଁ ବ୍ୟଥା। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ଜନେ, କଳି ଭିଆନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦି, ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦି। ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ, ତୁରମ ଅନୁରାଗ ଚିତେ। ରାତ୍ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳେ। ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ, ଯେ ବଣ ଦିନ ତତେ ମୁନି। ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ବନ ଘରେ, ନିବାସୀ ଗଲା ନିର୍ଜନରେ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତତେ ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଘୋର। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି, ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଏବେ, ଆଉ କି ଦୁଃଖୀ ଥିବ ତେବେ। ଆଜହୁଁ ଶନିବାର ଦିନ, ପୂଜା କରିବେ ମତେ ଜନ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୋ ସ୍ୱରୂପୀ, ଦର୍ଶନେ ହୋଇବ ନିଷ୍ପାପୀ। ଦର୍ଶନେ ବିଘ୍ନ ଯିବ ନାଶ, ଅନ୍ତେ ତା ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ। ଲଭିବେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି, ଯେ ସତ ବାରେ ମୋ ଭକତି। ତୁ ଯେ ସେ ଦିନ ମୋ ସନ୍ନିଧେ, ପୂଜା ପାଇବୁ ଅବିରୋଧେ। କ୍ଷୁଧା ପାଇବୁ ତୋର କାଏ, ପୁଣି ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ। ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ସୁଖେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ତଳେ ନିଶା ମୁଖେ। ପ୍ରେତ ଗଣଙ୍କ ମେଳେ ଥିବୁ, ତାହାର ଗତି ଆଚରିବୁ। ଯେ ଜନ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ମୂଳେ, ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ। ତୁ ବିଶ୍ରାମିବୁ ତା ଶରୀରେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ୟହ ପରେ। ଏମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ଖଗ ଆସନେ ଯାଇ ବସି। ନିଜ ଗୃହକୁ କଲେ ବିଜେ, ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ଦେବରାଜେ। କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନିବର, ଏ ଘେନି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସ୍ଥାବର। ରଜନୀ କାଳେ ଅସ୍ପରଶ, ପୂର୍ବେ ଯେ ଅଛି ତାର ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ବାର ଦିନ, ନ ଛୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ, କହିଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ନିଶ୍ଚେ ସର୍ବଦା ଦିନ ନିଶି, ପିପଳ ଛାୟାରେ ନ ବସି। ଯଦ୍ୟପି ବସିବ ଆଜ୍ଞାନେ, ପବିତ୍ର ହେବ ହୋମ ଦାନେ। ଏକଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ମାନି, କହନ୍ତି ସୁତ ମହାମୁନି। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବିଧାନେ, କହିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଧର୍ମବାଣୀ, ଯେ ତିନି ଲୋକରେ ଚଳଣି। ଭବ ଭବାନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଧି, ଏ ଚାରି ବଚନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପବିତ୍ର ପୁରାତନ ବାଣୀ, ଯେ ଭଣେ ଅବା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି।
से प्राणी मानंकर गति केते कहिबा फलश्रुति से गृहे आद्य प्रांत करी कार्तिक व्रत फल सरी सागर आदि तीर्थ धर्म बदरी आदि वनाश्रम द्वारका आदि क्षेत्र स्थाने गमिब विष्णु दर्शने यज्ञादि व्रत फल जेते सकल जावत कीर्ति जनहिते अशेष दान मान्य फल सकल धर्म करी ठूल लेखिब द्विगुण प्रमाणे कितुल्य श्री पद्म पुराणे विशेष वंश बुद्धिमान उत्तम विद्याधन जन कार्तिक महिमा जे शुणी श्रवणे सर्वधर्म किणी हृदय रखिब जत्न करी अशेष जन्म पाप हरि बढ़ई जस आयु धर्म श्री संपद शुभ कर्म विशेष हुए धर्मवान उत्तम ज्ञान धन जन अवर्त्य लभयेतेक केबे न लागे पातक नलिनी दले जेन्हे आप पद्म पुराणे तेन्हे पाप शरीरे न पारई पीड़ी श्रवण मात्रे जाई छाड़ी नानादि पाप क्लेश व्याधि दुष्कृत मंद द्रव्य बुद्धि सर्प विघात ग्रह दोष राजच ऊर्जरी पुत्रास अग्नि उत्पात व्याघ्र भय सर्वदुरित जाई क्षय जीवन्ते सुखी प्रियपणे रहन्ति पारिषद गणे कहिले सुत महाज्ञानी शुणी संतस सर्वमुनि घेनिले धर्म उपदेश कार्तिक महिमा विशेष जे धर्म त्रिलोकरे मंडी अनेक जन्म पाप खंडी विष्णुर अति प्रिय व्रत महाकार्तिक यथाकृत अशेष जनक कारणे मुनि जे लिहिले पुराणे संसारे प्रतिपाळे जेहु ताहांक भाग्य केबा कहु अन्ते उत्तम गति पाई वैकुंठपुरे बसे जाई से धर्म भाग्य उपदेश वर्णिले महादेव दास एछार योग्य हेब काहीं केवल कृपा भावग्राही तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजने नघेनिब दोष इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी स्थान निरूपणे दिव्य गुण दोष वर्णन नाम